or row column test. Introduction to this one is clearly specified. Now this table test is an important lesson of aptitude test held by RRB, Railway Recruitment Board, and it is also called row column test. And there are how many questions will be given under this one? 10 questions. Based on what? Based on a table. And how much time is allotted to this one? Only 5 minutes is allotted to this one. Hence in these 5 minutes now you are supposed to score 10, isn't it? Now you have to answer 10 questions in these 5 minutes. And this table consists of how many lines? 5 lines. And how many columns? 5 columns. 5 rows and 5 lines is nothing but a row and a column. 5 rows and 5 columns. Hence in total how many spaces will be there? Vacant places? 25 places. 5 into 5, 25. Vacant or blank places will be there. And lines go through horizontally. Horizontally means along the x-axis. These lines is nothing but replace this one with rows. Lines or rows is one and the same. Lines go horizontally and columns go through vertical. Vertical means along this direction, top to bottom. And horizontal means along this direction, left hand side to right hand side. Now this is top and this is bottom, left and right. Now this is what we call it as a line and this is what we call it as a column. Follow avutunnara leda? And it is called a column. And columns go through vertically. Letters, how many letters will be given? In these 25 vacant places, and these 25 vacant places are filled with only these 5 letters. What are those 5 letters? A, B, C, D, and E in any order. Andike random anadu. Or in random orders. Random orders means they need not necessarily be in the same order. A tarvata B రావాలి, B tarvata C రావాల్సిన పని లేదు. Letters ఏ విధంగా అయినా వాడించుకోవచ్చు. ఈ 5 letters లోనే మాత్రమే ఇవ్వాలి మనం. Done? And in random orders, in rows and columns of the table, in all the 25 blank places, he will give only these letters, that to 5 letters in a random basis. Examining. Examining is nothing but as whether this is better or earlier one was better. చెప్పండి, లైట్స్ ఉంచమంటారా లైట్స్ తీసేయమంటారా? మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదా? ఇప్పుడు 2 లైట్స్ ఆఫ్ చేయించా. ఇప్పుడు దీంతో మీకు ఏమైనా ఐకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా? ఇంతకు ముందులా బాగుందా? చెప్పండి. మీ లైట్లు ఏమంటే లైట్లే ఇస్తా, వద్దు అవసరం లేదు ఇలా బాగుందంటే ఇలా ఉంచేస్తా. లైట్ ఎస్ ఆన్ ద లైట్స్, ఎందుకంటే ఇది రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ వస్తుందేమో అనేసి ఆపాను. Then next one. In rows and columns of the table, and the examinee has to carefully observe the table and has to answer the questions as letters A, B, C, D, or E based on this. Yesterday we had discussed about that one. నేను ఏం డిస్కస్ చేశాను చెప్పండి? ఫైనల్గా ఏదైనా ఫస్ట్ 1 నెంబర్ వచ్చింది అనుకుందా ఆన్సర్, అండ్ ఇన్ విచ్ అమాంగ్ ద రోస్ B is repeated most of the times అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఏ రోలో B ఎక్కువసార్లు వచ్చిందో మనం చూడాలి. ఫైనల్గా ఆన్సర్ 3rd రోలో వచ్చింది అనుకోండి. అప్పుడు 3rd రోలో అప్పుడు ఏం చేయాలి? C కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. నేను మనం డిస్కస్ చేసింది అది. ఫైనల్గా మనకి ఏదైనా నెంబర్ వస్తే 1 వస్తే A కింద రాసుకోండి ఆన్సర్, 2 వస్తే B కింద రాయండి, 3 వస్తే C, 4 వస్తే D, 5 వస్తే E. అందుకే మనకి లెటర్స్ కూడా ABCD and Eలోనే ఇచ్చాడు. And rows, only 5 rows. 5 rows means 5 rows and 5 columns. Answer could be in among these 1, 2, 3, 4, 5. Hence your answer will be among these A, B, C, D and E. Done with this? Then examinee has to. Examinee is nothing but you people. ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో the candidate. The candidate has to carefully observe the table and has to answer the questions as letters A, B, C, D or E based on it. Isn't it? A, B, C, D and E based on it. Now regarding this one, the last point has stated like this. Last point lo malli icham. What is the last statement here? No. If the answer of any question is 1, 2, 3, 4, 5, then convert into A. If it is 1, convert into A. If it is 2, convert into B. If it is 3, convert it to C. 4, D. 5, that is E. According to the following rule. What is the rule here? 1 stands for A,
2 stands for B, 3 stands for C, 4 stands for D, and 5 stands for E. Clear? ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి చెప్పండి, ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి. రోస్ వేటిని రోస్ అంటాం, వేటిని కాలమ్స్ అంటాం. ఆ రోస్ కాలమ్స్ మొత్తం 25 బ్లాంక్ స్పేస్లో ఏమి ఇస్తాడు, అవునా కదా. ఇచ్చిన లెటర్స్ ఏ ఆర్డర్లో ఉంటాయి, రెగ్యులర్ ఆర్డర్ ఉంటాయా, ర్యాండమ్ ఆర్డర్ ఉంటాయా. దెన్ ఆన్సర్ మార్కింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చిన దాన్ని లెటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలో నెంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్. దెన్ after this one, then we are entering into the technical terms while solving these questions. Now we need to discuss about this. The test has the following technical terms with their correct explanation was also clearly specified to these technical terms. Then what is the first one here? Row. This row goes along left to right. Left to right is called as a row, left, and this is right. Now while moving from left hand side to right hand side is called as a row. Again from right hand side to left hand side is also called as a row. And row goes along left to right or right to left, and this is what we call it as a row. Next one, column. Now this column goes along upward or downward. Now this is top. Now from bottom to top this is a column. And again from top to bottom this is again a column. Hence these two are called top and bottom. Now this top and bottom are called columns, isn't it? Yes, what do you mean by column? Column is goes along upward or downward, top to bottom, bottom to top. Then off. Yes, what do you mean by this word off? Letter must be excluded or included while counting. అక్కడ rows and columns లో మనకు అడిగాడు అనుకోండి. Now which letter is second to the letter B in column 2 అన్నాడు. Second letter of B in column 2. In row 2 column 2. Row 2 column 2లో లెటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ లెటర్కి సెకండ్ లెటర్ ఏమవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. Yes, listen this carefully. And which letter is second to the right of second row and second column element అన్నాడు. సెకండ్ రో సెకండ్ కాలమ్ ఎలిమెంట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా. నో అక్కడ సి ఉందనుకోండి, ఆ సి ఉంటే అప్పుడు సీని తీసుకోవాలా లేదా, ఆఫ్ అన్నాడు కాబట్టి సీని కౌంట్ చేయకుండా నెక్స్ట్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అంటే సితో కలుపుకొని థర్డ్ ఎలిమెంట్, సీని వదిలేసి సెకండ్ ఎలిమెంట్ కనుక ఆఫ్ అన్నాడు కాబట్టి సి షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. అండ్ ఫ్రమ్ అంటే ఆ లెటర్ దగ్గర నుంచి అంటే ఆ లెటర్ను కూడా కలుపుకోవాలి. ఆఫ్ అంటే అది తప్పించి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. And from means now the letter must be included, and off means the letter must be excluded or deleted. Next one, and the next important point in this one, left and right is, what do you mean by this left and right? Now this left and right is always related to an examinee. That means examinee is nothing but a candidate. Candidates left and candidates right should always be considered. మనకు క్వశ్చన్స్లో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అడుగుతారు. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అడిగితే మీ లెఫ్ట్ మీ రైట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. అందుకని అక్కడున్న లెటర్ యొక్క లెఫ్ట్ రైట్ గురించి మనం చూడవలసిన పని లేదు. అక్కడ లెటర్ యొక్క లెఫ్ట్ రైట్ చూడాలనుకుంటే ఆ లెటర్ నార్త్కు ఉందా, సౌత్కు ఉందా, ఈస్ట్కు ఉందా, వెస్ట్కు ఉందా మనకు తెలియాలి డైరెక్షన్. ఆ డైరెక్షన్ తెలియదు కాబట్టి మన లెఫ్ట్ మన రైట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రాపర్. డన్ విత్ దిస్, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిలేటెడ్ టు ద ఎగ్జామినీ with corresponding to or with respect to the candidate only. Then left and right always indicate. Left and right ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసాం. row always with lines. And next coming to these columns. Now in these columns, what is other information in the columns here? Upward and downward always indicate column. Column stands for upward and downward. Now this upward to downward and downward to upward, these are called as indicate columns, and left and right related to the examinee. In the case of column also, left is your left, right is your right. And in the case of row also, left is your left and right is your right. Done with this? Then coming to this diagonal. Now the diagonal
the line which joins two angles is called a diagonal. Isn't it? If you take this is one line and another line, hence what happened to this one? This is a diagonal. And so these two are called as diagonals. And the line which joins two angles is called a diagonal. In other words, any line which joins, any line which joins two places angularly, according to an angle, they are called as a diagonal. And at the same time, every line or column has two diagonals. Earlier we had discussed about this one. Because in that row and column in that block, from top to bottom one line can be drawn, and right to top to and left to right one line can be drawn, and so these two intersect with each other, hence we will have two diagonals. For each space we will definitely have two diagonals. And every line or column, that means each row and each column has two diagonals. Next one, opposite. Opposite means opposite in opposite order or same as in opposite cases. ఒక్కొక్కసారి ఆపోజిట్ ఆర్డర్ అనే వర్డ్ వాడచ్చు, వాడు ఆపోజిట్ కేసెస్ అనే వర్డ్ వాడచ్చు, ఆర్ ఆన్ ఎక్స్చేంజ్ అనే వర్డ్ కూడా వాడచ్చు. Now these three are similar to each other. What are those three words that are similar? Opposite, order, opposite, cases, exchange. And these three means the same. Moodu meaning okate. Then letters of row changes. Letters of row changes on reversal of column, whereas letters of column changes on reversal of rows. Letters of row changes. Letters of row changes అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి. ఈ రో యొక్క లెటర్స్ చేంజ్ అయ్యి, రోలో లెటర్స్ చేంజ్ అయితే నా ఫస్ట్ రోలో ఉన్న లెటరు ఫిఫ్త్ రోలో ఉన్న లెటర్ మనకి చేంజ్ అయింది అనుకోండి. ఫస్ట్ రో ఫిఫ్త్ రో చేంజ్ అయింది. ఫస్ట్ రో ఫిఫ్త్ రో చేంజ్ అయితే ఫస్ట్ రోలో ఉన్న ఏ అనుకుందాం, ఫిఫ్త్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ బి ఉంది. ఫాలో అవుతున్నా లేదా? ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏ, ఫిఫ్త్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ బి. ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అయితే ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజే కదా, ఎక్స్చేంజ్ ఆపోజిట్. ఈ రెండు మారితే బి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళింది. ఏ ఎక్కడికి వచ్చింది? ఫిఫ్త్ రోలో ఫస్ట్ పొజిషన్. ఫస్ట్ కాలంలో ఎలిమెంట్స్ మారాయా లేదా? ఫస్ట్ కాలంలో ఎక్కడ ఇంతకుముందు ఏ అండ్ బి 1 5 ఉండవలసింది 5 1లోకి మనం అదే వాడు మీనింగ్ ఇచ్చారు. రో చేంజ్ అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి. నౌ లెటర్స్ ఆఫ్ రో చేంజెస్ ఆన్ రివర్సల్ ఆఫ్ వాట్ కాలం. కాలం చేంజ్ అవడం వల్ల రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మారుతాయి, రో చేంజ్ అవడం వల్ల కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మారుతున్నాయి. మీకు అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా. ఏ ఉంది 5 ఉంది, ఫస్ట్ రో ఫిఫ్త్ రో, అవునా కదా? ఈ రెండు రోలు మారితే ఏ కాలంలో ఎలిమెంట్స్ మారాయి? ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మారితాయి. అలానే సెకండ్ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మారుతాయి, థర్డ్ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఈ 5 అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఆ 5 ఇక్కడికి రావాలి. అప్పుడు కాలమ్స్ అన్నీ మారిపోయాయి, అవునా కదా? Hence if row changes, letters of row change on reversal of column, whereas letters of column changes on reversal of rows. Rows మారితే కాలమ్స్లో లెటర్స్ మారుతాయి, కాలమ్స్ మారితే రోస్లో ఉన్న లెటర్స్ మారుతాయి. డన్. అది ఒక్కసారి మనం డయాగ్రామ్ మళ్ళీ డయాగ్రామ్లో చూపిస్తాను. Then next one. Now here the description is given regarding column 1 and column 5 rows in reverse order. Rows reverse అయ్యాయి. ఏ రోస్ రివర్స్ అయ్యాయి చెప్పండి. ఫస్ట్ రో ఫిఫ్త్ రో రివర్స్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ రో ఫిఫ్త్ రో రివర్స్ అయితే ఏ కాలంలో లెటర్స్ రివర్స్ అవుతాయి? 1 and 5 రివర్స్ అయ్యాయి, అవునా కదా? ఫస్ట్ రో అన్నీ 5లోకి వచ్చాయి, 5 అన్నీ ఫస్ట్లోకి వెళ్ళాయి. అప్పుడు ఫస్ట్ కాలంలో ఎన్ని అయిపోయి మారిపోతున్నాయి లేదా? ఫిఫ్త్ కాలం కూడా మారు. అలానే 2 and 4. అండ్ నా రోస్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. నా రోస్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. నా ఒక్కసారి చూడండి. నా రోస్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్ వన్స్ అగైన్. సరిపోయిందా? నా రోస్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. రోస్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్ అంటే మనకి ఏమో చెప్పండి. ఇన్ రివర్స్, ఈ ఎలిమెంట్ జాగ్రత్తగా చూడండి. రోస్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. రివర్స్ అంటే
ఎస్ ఎలియర్. ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసామని చెప్పండి, రోస్ అండ్ రివర్స్ ఆర్డర్. రివర్స్ ఆర్డర్ గురించి ఏమైనా మాట్లాడామా? ఆపోజిట్ ఆర్డర్ మాట్లాడడం అండ్ ఆపోజిట్ కేసెస్ మాట్లాడడం. రివర్స్ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడాలి? రివర్స్ ఇవ్వడం అంటే ఏం చెప్పండి, ఏ రెండు మారాలి. ఈ ఫస్ట్ రో అండ్ ఫిఫ్త్ రో 1 and 5 ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలి, దాన్ని రివర్స్ అంటాం. అంటే ఎక్స్ట్రీమెంట్స్ పై నుంచి ఫస్ట్ వన్, బాటమ్ నుంచి ఫస్ట్ రో. వాళ్ళ ఏరియా లేదా, పై నుంచి ఫస్ట్ రో, బాటమ్ నుంచి ఫస్ట్ రో. బాటమ్ నుంచి ఫస్ట్ రో ఏంటి, ఫిఫ్త్ రో. ఈ రెండు మనకి రివర్స్ అవుతాయి. అలానే 2 and 4, ఈ 2 and 4 కూడా రివర్స్, అందుకే ఇచ్చాడు 1 and 5 అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 2 and 4, అవునా కదా. నెక్స్ట్ వన్ 3 ఏమవుతుంది, 3 ఇంకా దేంతో ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడానికి ఉందా, లేదు, అందుకే 3 రిమైన్ అన్చేంజ్డ్. డన్ విత్ దిస్. 1, 5 ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి, 2, 4. దెన్ నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్లో క్లారిటీ ఇచ్చాడు, స్పేసెస్ ఇచ్చాడు. ఆ స్పేసెస్తో ఇంకోసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దెన్ అగైన్ కమింగ్ టు దిస్ కాలమ్స్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. కాలమ్స్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్ అంటే ఇది 1, 2, 3, 4, 5 ఉంది. ఇప్పుడు ఏ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలి, 1 and 5 అంటే ఈ రెండు. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ కాలం, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ కాలం. ఈ రెండు కాలమ్స్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్ 1 and 5. దెన్ సెకండ్ అండ్ 4, లెఫ్ట్ నుంచి సెకండ్ అండ్ రైట్ నుంచి సెకండ్ 2 and 4. Then third one, what happened to this third one? Third one will remain unchanged. Done with this? Now this is about the opposite, rows in reverse order. ఇంతకు ముందు మనం ఆపోజిట్ అన్నాం. ఆపోజిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెటర్స్ మారితే రోలో లెటర్స్ మారితే కాలం మారుతుంది, కాలంలో లెటర్స్ మారితే రోల్ మారుతాయి. దట్ ఈస్ ఆపోజిట్. రివర్సల్ మీన్స్ రో 1, రో 5 అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 2 and 4, 3 will be as it is, and columns 1 and 5, 2 and 4, 3 will be unchanged. 3 ఎందుకు అన్చేంజ్ అయిపోయింది చెప్పండి, 3 ఒకటే ఉంది, దానికి ఇంకో పెయిర్ లేదు. ఇవి పెయిర్స్ కింద మాట్లాడుతున్నాం. 1, 5, 2, 4 ఆర్ పెయిర్స్. అదే 6 and 6 ఉంటే ఏం చేస్తాం, 6 ఉన్నాయి, 6 రోస్ ఉన్నాయి, 6 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని పెయిర్స్ వస్తాయి మనకి, 3 pairs. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 pairs? 1, 6, 2, 5, 3, 4. కానీ ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి కాబట్టి 1, 5 ఈజ్ ఎ పేర్, 2, 4 ఈజ్ ఎ పేర్, 3 రిమైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. డన్ విత్ దిస్. నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రివర్సల్, రివర్స్డ్ ఆర్డర్. Then the next point is regarding this exchange. Exchange. What are the rules it follows in the case of exchange of rows? Exchange of rows అంటే ఇప్పుడు ఏమేం చెప్పండి, రో 1 and రో 5 మారే. రో 1 and రో 5 అంటే రో 1 BCDBA, రో 5 AE AEC. ఇప్పుడు ఈ రెండు మారితే దీని ప్లేస్లోకి ఇది వచ్చింది, దీని ప్లేస్లోకి. That means all these 5 elements will be replaced with the remaining 5 elements. Row 5 completely occupied by row 1 and row 5, 1 will be occupied with 5, 5 will be occupied with 1. 1 and 5 will be reversed. ఈ 1 and 5 రివర్స్ అయితే ఫస్ట్ కాలంలో ఇంతకుముందు ఏముంది చెప్పండి, ఫస్ట్ కాలంలో ఏముంది, బి ఉంది. ఇప్పుడు ఏం వెళ్ళిపోయింది, ఏ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఏ ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడ బి ఇక్కడికి వచ్చింది. కనుక ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మారాయి కాలంలో. ఇంతకుముందు మనకు ఆపోజిట్ అన్నారు చూసారా, దాని మీనింగ్ అదే ఇక్కడ అంటున్నాను, ఆపోజిట్ ఆర్డర్. ఇన్ ఆపోజిట్ ఆర్డర్, ఆపోజిట్ కేసెస్ ఎక్స్చేంజ్, లెటర్స్ ఆఫ్ రో చేంజెస్ అండ్ ద లెటర్స్ ఇన్ కాలమ్స్ చేంజ్ ఇన్ ద కాలమ్స్. అవునా కదా. ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ రో నుంచి మారిపోయింది. దెన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ రో 1 and రో 5. డన్ విత్ దిస్. Then the next point regarding this one is exchange of columns. Now in this exchange of columns, and what is the rule it follows? It follows the following rule. Yes, what is the following rule here? Exchange of column 1 and column 5. Now column 5 లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ B ఉంది, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ లో C ఉంది. column 5 లో ఈ రెండు ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్చేంజ్ అయితే, that means exchange. Then which letter is coming to the first place? C. And which is coming to the last place? B. Now the letters in this row got reversed or not? Isn't it? Hence column మారినప్పుడు మనకి letters in the rows will get changed. Hence D and A will get interchanged on. Hence 1 and 5, this is how these two need to be interchanged. First column లో fifth column రాయండి, fifth column లో first column రాయండి. Then exchange of diagonals. ఇక్కడ కొద్ది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి.
exchange of diagonals, and what is the rule it follows? It follows the following rule. What is the following rule here? Exchange of diagonals of columns. Columns. Now this is the diagonal. ఈ diagonal arrow చూడండి ఎక్కడ నుంచి ఉంది ఇది? I'm talking about this one. ఇలా డాటెడ్ లైన్ ఇచ్చారు. ఎటు నుంచి ఎటు మూవ్ అయింది? యారో ఎక్కడ ఉంది? ఫైనల్గా యారో అంటే ఎటు నుంచి ఎటు రాశారు చెప్పండి? యారో ఫైనల్గా ఎక్కడ ఉందంటే అక్కడ ఎండ్ చేసాం కనుక ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాం? ఆపోజిట్ పాయింట్స్లో స్టార్ట్ చేసాం. ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం? ఇది రో 1 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసాం, అవునా కదా? రో 1 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి ఎంతవరకు వచ్చాం చెప్పండి? 5th రో 5th కాలం దగ్గరికి వచ్చాం కనుక దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డయాగ్నల్ ఆఫ్ రో 1 అన్న. డన్ విత్ దిస్? ఆ వర్డ్ వాడడానికి కారణం అది. డయాగ్నల్ ఆఫ్ రో 1 అంటే 1 ఫస్ట్ రో నుంచి డయాగ్నల్లీ రో 1 దట్ ఈస్ టు ద బాటమ్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఇప్పుడు సెకండ్ రో. సెకండ్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాం చెప్పండి? వాట్ యు మీన్ బై దిస్ సెకండ్ లైన్? నో సెకండ్ లైన్ యారో ఈజ్ ఎట్ ద ఫస్ట్ రో 5th ఎలిమెంట్ 5th కాలం దగ్గర యారో ఉంది ఎట్ దిస్ ప్లేస్. ఇక్కడ స్టాప్ అయింది కనుక ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఎట్ దిస్ ప్లేస్. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఏ డయాగ్నల్ అవుతుంది ఇది? నౌ దిస్ విల్ బి డయాగ్నల్ ఆఫ్ రో 5. అందుకు డయాగ్నల్ రో 1 డయాగ్నల్ రో 5 చెప్పాడు, ఇజన్ ఇట్? ఆ యారో ఉన్న ప్లేస్ దగ్గర డయాగ్నల్ గురించి మాట్లాడాడు. ఎందుకు చెప్పండి? యారో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫైనల్ పొజిషన్. ఆ ఫైనల్ పొజిషన్ ఎక్కడ మాట్లాడాడు? రో 1 కనుక రో 1 దగ్గర స్టార్ట్ చేశాడు, ఇక్కడ ఎండ్ చేశాడు. అండ్ 5 రో 5 దగ్గర స్టార్ట్ చేశాడు, 1 దగ్గర ఎండ్ చేశాడు. హెన్స్ దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ రోస్. దెన్ ఇట్ చేంజెస్ లెటర్స్ ఆఫ్ రో. నో ఇట్ చేంజెస్ లెటర్స్ ఆఫ్ రో అన్నాడు. ఇంతకు ముందు కూడా మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసాం. హౌ విల్ ఇట్ చేంజెస్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ రోస్? దెన్ ఇప్పుడు ఈ రెండు మారాయి అనుకోండి. నో బి అండ్ ఏ. బి అండ్ ఏ టెల్ మీ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్? ఈక్విడిస్టెంట్, అవునా కదా? 3 ప్లేసెస్. ఇక్కడ సికి బికి మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1. హెన్స్ డి ఈజ్ ఎనీ రీజన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? లేదు. ఈ రెండింటి మధ్యలో గ్యాప్ 1, ఈ మధ్యలో గ్యాప్ 3. దే ఆర్ ఈక్వల్. అందుకే డయాగ్నల్స్ దే కుడ్ ఏబుల్ టు ఫార్మ్ ద డయాగ్నల్. డయాగ్నల్ మనకి ఫార్మ్ అవ్వాలంటే సెంటర్ మస్ట్ బి ద ఈక్వల్ పొజిషన్. అండ్ ఫ్రమ్ హీర్ ఆన్వర్డ్స్ దీస్ టూ విల్ బి ఈక్విడిస్టెంట్. 1 and 1, 2 and 4. ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం. 1 and 5 will be interchanged. Next one 2 and 4 will be interchanged, అవునా కదా? 2 and 4. Next one 3 as it is, మాట్లాడాడు లేదా? Next one 2 and 4 will be interchanged. 1 and 5 will be interchanged. ఇంతకుముందు వాట్ డిస్కస్ చేసిన 1, 5, 2, 4, 3 remain as it is. The meaning of this one is this. Done? Then it changes letters of row. Then coming to exchange of diagonals of rows. Now exchange of diagonals of what? Rows. మనం ఏ డయాగ్నల్స్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి? రో యొక్క డయాగ్నల్స్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ రోస్. దెన్ యాజ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ రోస్, దెన్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద రోస్ హియర్? డయాగ్నల్ ఆఫ్ కాలమ్ 1 అన్నాడు. నా ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ డయాగ్నలే కనిపిస్తుంది, అవునా కదా? సేమ్ డయాగ్నల్ అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు? వాట్ ఈజ్ ఎండింగ్ పాయింట్ హియర్? దిస్ ఈజ్ ద ఎండింగ్ పాయింట్. అండ్ నౌ దిస్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వేర్? కాలమ్ 1 అన్నాడు. ఈ కాలమ్ 1 అయినప్పుడు మనకి ఇంతకుముందు డయాగ్నల్ సేమే ఉంది. రో 1 డయాగ్నల్ అన్నాడు. ఇక్కడ కాలమ్ 1 డయాగ్నల్ కూడా సేమే ఉంది. దాంట్లో ఏమైనా చేంజ్ ఉందా? లేదు. మరి రో డయాగ్నల్ అంటాడు, ఇక్కడ ఎందుకో కాలమ్ డయాగ్నల్ ఎందుకు అన్నాడు చెప్పండి? ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్స్ మారాయి? రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మారాయి. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ రోస్. 1 and 5, 2 and 4, 3 as it is, 2 and 4, 1 and 5. ఇప్పుడు ఏవి మారుతున్నాయి? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ రోస్ మనం ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏ లెటర్స్ మారుతాయి చెప్పండి? కాలమ్స్ ఉన్న లెటర్స్ మారుతున్నాయి. దెన్ ఇక్కడ కూడా అదే. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇక్కడ మనకి స్పేసెస్ ఏ రెండిట్లో మధ్యలో మాట్లాడాడు? కాలంలో మాట్లాడాడు. ఇక్కడ కాలం డిఫరెన్స్. హియర్ కాలం ఈక్విడిస్టెంట్, హియర్ కాలం ఈక్విడిస్టెంట్. ఇక్కడ మనకి అందుకే డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు? నో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు 1 and 5. నో హియర్ ద లెటర్స్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద రో బట్ నాట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్.
and this is what we call it as exchange of diagonals of rows. And C and D, and E as it is, because that is the center point. A and B, C and D. Then, done with this? Then in this one once again, now this column. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి ఏ కాలమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు, ఫిఫ్త్ కాలమ్ దగ్గర, అండ్ టువర్డ్స్ డౌన్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డయాగ్నల్ ఆఫ్ కాలమ్ 5. ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు, ఈ కాలమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు, ఎక్కడికి వచ్చాడు, లాస్ట్కి వచ్చాడు, 1 నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాలమ్ 1. హెన్స్ ఇన్ దిస్ వన్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద రోస్ విల్ గెట్ ఇంటర్చేంజ్డ్. కాలమ్స్ అయితే రోస్ లెటర్స్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి, rows అయితే column letters interchange అవుతాయి. Then finally it is always an even number. What do you mean by that in even number? Pair. Pair is always an even number. Even number అంటే ఏం చెప్పండి, pair is always an even number అంటారు. Even number అంటే pair అంటే అర్థం 2%. 2 is an even number, అది వాడి మీనింగ్. That means pairs are what, 2, 4, 6. ఒక పేర్ అంటే 2, 2 pairs అంటే 4 members, 3 pairs అంటే 6 members, 4 pairs అంటే 8. అవునా కదా, ఇవన్నీ మనకేంటి ఈవెన్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి. అందుకే పేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. పేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 letters. 2 letters is a pair. Next 2 pairs means 4 letters, 3 pairs means 6 letters. All these are denoted as a pair, hence they are called as even numbers. Pair is what we call it as an even number. And frequency, what do you mean by that frequency? Frequency means which is repeating for more number of times. Frequency is a number which represents the number of occurrence of a letter. That is, ఒకసారి రిపీట్ అయిందా, 2 times రిపీట్ అయిందా, 3 times రిపీట్ అయిందా, 4 times రిపీట్ అయిందా, అది అడుగుతాడు. నౌ ఒక రో తీసుకుందాం. ఒక రోలో సి అనే లెటర్ 3 సార్లు వచ్చింది. ఏ ఒకసారి వచ్చింది, బి ఒకసారి వచ్చింది, డి ఒకసారి వచ్చింది, సి 3 times వచ్చింది. అండ్ విచ్ లెటర్ ఈజ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్? సి ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిపోయింది, సి తీసుకున్నాం. ఇజన్ ఇట్? నో. ఇంకో రోలో మనకి ఏమైపోయింది చెప్పండి, బి 2 times వచ్చింది అండ్ సి 2 times వచ్చింది, ఈ 1 time వచ్చింది. విచ్ ఈజ్ ద లీస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ? ఏ ఈజ్ ద లీస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అది ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగినప్పుడు ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద మ్యాక్సిమం. మ్యాక్సిమం అనేది తీసుకోకూడదు, రిపిటేషన్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ. అందుకే వాడు క్వశ్చన్లు ఇచ్చినప్పుడు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ, మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అడుగుతాడు. మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయింది కౌంట్ చేయాలి, మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే తక్కువ సార్లు వచ్చిందని కౌంట్ చేయాలి. తక్కువ సార్లు అంటే అసలు రాని దాన్ని కౌంట్ చేస్తామా, తక్కువ సార్లు చేస్తామా, మళ్ళీ ఆ గొడవ ఉంది. మళ్ళీ ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఏ 2 times, ఏ ఒకసారి వచ్చింది, బి ఒకసారి వచ్చింది, డి 2 సార్లు వచ్చింది, అవునా కదా, ఈ ఒకసారి వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఒకసారి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ అన్నాం. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఏ ఒకసారి, బి 2 times, సి 2 times. మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే తీసుకుంటాం. ఏ ఎందుకు? ఏబీసీ అయిపోయింది. అసలు డి ఒకసారి రాలేదు, ఈ ఒకసారి రాలేదు. మరి జీరోను డి అండ్ ఈ తీసుకోవాలా, ఏ తీసుకోవాలా? ఆ రిపీట్ అయిన వాటిలో మినిమం ఏది అది తీసుకోవాలి. అంతేగాని అది రాలేదు కదా సార్, రానిది కదా నుంచి మనకు కాదు. ఉన్న వాటిలో మినిమం ఏది, అవునా కదా, ఉన్న వాటిలో మినిమం. హెన్స్ ద మినిమం షుడ్ బి 1, మ్యాక్సిమం 5. దానికన్నా దాని అన్ని లెటర్స్ ఒకటి ఉన్నాయి అనుకోండి, 5 will be the answer. Done with this, and this is what we mean by frequency. అందుకే ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగినప్పుడు మనకి ఏమంటారు చెప్పండి, మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ, మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అనే వర్డ్ వాడతాడు, మినిమం అండ్ ద మ్యాక్సిమం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, లెటర్ ఆఫ్ ద బిగినింగ్. Then we are discussing about the next point. What is the next point here? Letter of beginning. And అర్థం ఏంటి చెప్పండి, లెటర్ ఆఫ్ బిగినింగ్ అంటే the letter which comes alphabetically first among the given letters of the alphabet is called letter of beginning. Letter of beginning అంటే ఏది తీసుకోవాలి? స్మాల్ లెటర్ తీసుకుంటామా, ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటామా? ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అన్నిటికన్నా స్మాల్ లెటర్. అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాడు చెప్పండి మనకి, ఏబిసిడిఈ ఇస్తున్నాడు. ఏబిసిడిఈ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఏది తీసుకోవాలి జనరల్గా? ఏ ఉంటే ఏ కాకపోతే బి ఉంటే బి కాకపోతే సి ఉంటే సి. అంటే ఏ విల్ బి ప్రిఫర్డ్ అమాంగ్ బిసిడిఈ, బి విల్ బి ప్రిఫర్డ్ అమాంగ్ సిడిఈ,
C will be preferred among D and E. అన్ని D and Eలు ఉంటే D తీసుకోవాలి, అన్ని E ఉంటే E తీసుకోవాలి. అంతేగాని it doesn't mean that always A only. క్లియర్ నో? ఆ ఉన్న వాటిలో మినిమం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఏది మినిమం ఉంటే అది తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్. ఎండింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్. ఎండింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్ అంటే ఏం చెప్పండి? నౌ 3 Aలు ఉన్నాయి, 2 Bలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఎండింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్ ఏది తీసుకోవాలి? బిఏ తీసుకోవాలి. అంతేగాని ఏబిసిడిఏలో మ్యాక్సిమం ఈ కదా అని సిఈ తీసుకోకూడదు. అక్కడ ఉన్న వాటిలో మ్యాక్సిమం లెటర్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్. మళ్ళీ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్ అంటే రో చివరిలో ఉండేది కాదు, ఆ ఏబిసిడిఏలో హైయెస్ట్ వాల్యూ. ఇంతకుముందు బిగినింగ్ అంటే ఏబిసిడిలో లీస్ట్ వాల్యూ. డన్ విత్ దిస్. నౌ దిస్ ఈస్ ద లెటర్ ఎండింగ్. The letter which comes alphabetically last. Alphabetically last, A, B, C, D ఉంటే C, D, E ఉంటే alphabetically last E ఉంటుంది. అవునా కదా? Among, ఇది ఒక్కటి అండర్లైన్ చేయండి. Among the given letters of alphabets. Among the given ఉన్న లెటర్స్లో మ్యాక్సిమం లెటర్ ఏది ఉంటే అది ఎండింగ్ లెటర్. ఇచ్చిన లెటర్స్లో మినిమం ఏది ఉంటే అది బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్. అంతేగాని రో స్టార్టింగ్ రో ఎండింగ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్. డన్ విత్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కేస్? ఇస్ ద ఆన్సర్. ఎనీహౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఆన్సర్ గురించి ఎలా పెట్టాలి? 1 మనకు వచ్చింది అనుకోండి. జనరల్గా 1 వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు చెప్పండి? లెటర్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఏబిసిడిలో ఉన్నాయి కనుక 1, 2, 3, 4, 5 నెంబర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. నెంబర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి మరి నెంబర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఏదైనా రో గురించి కాలం గురించి నెంబర్ అడిగితే అప్పుడు నెంబర్ వస్తుంది. అవునా కదా? థర్డ్ కాలంలో ఏ లెటర్ ఏ కాలంలో ఏ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయింది అని ఇస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి? రో 1 కాలం 1లో ఏ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, కాలం 2లో ఏ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, కాలం 3లో ఏ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఇలా చెక్ చేస్తాం. అందులో మనకి కాలం 4లో ఏ 3 times రిపీట్ అయింది, ఇంకా రిమైనింగ్ వాటిలో 1 సారి 2 సార్లు మాత్రమే రిపీట్ అయ్యింది. కనుక మనకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? కాలం 4. కాలం 4 వచ్చింది కాబట్టి 4 అనే చాయిస్ మనకు ఉండదు. అప్పుడు ఈ 4ని D కింద మార్చుకోవాలి. దెన్ మీకు డౌట్ రావచ్చు, అన్ని లెటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మన నెంబర్స్ ఎక్కడ వస్తాయి సార్ అనేసి. ఈ టైప్లో మనకు నెంబర్స్ రావచ్చు. డన్ విత్ దిస్. హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ రిపీటెడ్ అంటాడు. థర్డ్ రోలో బి అనే లెటర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అంటాడు. ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది చూస్తాం. చూస్తే 3 times రిపీట్ అయింది. అప్పుడు 3 అనేది ఏంటి? సి కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద కేసెస్ వేర్ ఇన్ యూ విల్ గెట్ ద నెంబర్. నౌ యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ద నెంబర్ ఇన్ టు దేర్ ప్లేస్ వాల్యూస్. సరిపోతుందా? నౌ దిస్ ఈస్ ద పాయింట్స్ దట్ ఆర్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ వైల్ వర్కింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. రాసుకున్నారండి అందరూ పాయింట్స్ ఇవి? అందుకే ఫస్ట్ డిస్ప్లే చేంజ్ చేసా ఇది మీకు అందరికీ. రాసుకోలే? దెన్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. క్వశ్చన్ చేస్తే కొంత క్లారిటీ వస్తుంది మనకి. అండ్ ఇంకోసారి రివిజన్ చేస్తాం పాయింట్స్. చెప్పాలి. రివిజన్ అంటే నేను మళ్ళీ చెప్పడం కాదు, భయపడద్దు మీరు. ఓకే, అది ఇంకొకసారి చదివేస్తారా? అవసరం లేదా క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదామా? క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫైన్. దెన్
First, write down this row. ఒక్కసారి రో చదువుకోండి. Now, question numbers 1 to 10. Now, this is the first one. Now, in this row 1, what are the letters in this row 1? Row 1 the letters are రాసుకోవాలి. CB, E, DE. Row 2, EC, D, EB. Write down this. Row 3, BE, B, CD. కనిపిస్తుందా లాస్ట్ వరకు? And row 4, EA, C, DB. EA, C, DB. And row 5, A, B, A, E, C. A, B, A, E, C. సరిపోయిందా? Now these are the letters given in this row. ఇంతకుముందు పాయింట్స్ రాసుకున్నారు కదా, ఆ పాయింట్స్లో మళ్ళీ కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకున్నాం. టాప్ టాప్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి చెప్పండి. నో ఇక్కడ ఈ లెటర్ ఇచ్చాడు అనుకున్నా. ఏకి టాప్ ఏమవుతుంది? ఏకి టాపు సి 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 తీసుకోవాలి. అందుకే వర్డ్ టాప్ వాడితే ద టాప్ మోస్ట్ అట్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్. ఆ పాయింట్ రాసుకోండి. టాప్ నేను చెప్తా, మళ్ళీ పక్కకు చూడాల్సిన పని లేదు. టాప్ అంటే ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. బాటమ్ అంటే బీకి బాటమ్ ఏది? బాటమ్ మోస్ట్. బీకి బీనే బాటమ్ మోస్ట్ అంటే ఇది. టాప్ టాప్ మోస్ట్, బాటమ్ బాటమ్ మోస్ట్, బాటమ్ లీస్ట్ అంటాం. ఓకేనా? దెన్ అప్. అప్ అంటే ఏం చెప్పండి? ఏకి అప్ అంటే ఏం చెప్పండి? ఏకి అప్ అప్పుడు ఈ తీసుకోవాలి. డౌన్ అంటే బీకి డౌన్ సి తీసుకోవాలి. ఈ రెండు వర్డ్స్ చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి. నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ మనకి ఏం చెప్పండి? ఈ రెండు లెటర్స్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను. ఏకి టాప్. ఏకి టాప్ ఏమవుతుంది? ఏకి టాప్ డైరెక్ట్లీ సి. అండ్ డీకి బాటమ్. డీకి బాటమ్ ఏమవుతుంది? డీకి బాటమ్ మీన్స్ ద లీస్ట్ బాటమ్, దట్ ఈస్ ఈ. టాప్, ఏకి టాప్ సి, డీకి బాటమ్ ఈ. సరిపోయిందా? దెన్ ఈ బీకి అప్ అన్నాడు. అప్ అంటే ఇది ఏ, ఇది అప్. అప్ మీన్స్ ఇమీడియట్, డౌన్ మీన్స్ ఇమీడియట్. అండ్ ఈ సికి డౌన్. సికి డౌన్ మీన్స్ ఇమీడియట్. ఈ 4 పాయింట్స్ రాసుకోండి. అప్ అండ్ డౌన్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇమీడియట్ అప్, ఇమీడియట్ డౌన్. టాప్ అండ్ బాటమ్ మీన్స్ టాప్ మోస్ట్ అండ్ బాటమ్ లీస్ట్. డన్. ఈ పాయింట్స్ వాడు కవర్ చేయలేదు. మనం క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ దీస్ పాయింట్స్. సరిపోయిందా? దెన్ అమ్మా then question number 1. Now question number 1, exchange row 1 and row 3. Exchange row 1 and row 3. ఏ రెండు మారాలి చెప్పండి? row 1 row 3 మార్చుకోవాలి. Now if you exchange row 1 and row 3, then tell me what are the elements. row 1 and row 3 మారిస్తే ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది. అవునా కదా? Then after exchange this one, take second E of row 2. Second A, second E of right of row 2 అన్నాడు. రైట్ ఆఫ్ row 2 అంటే row 2లో మొదలు పెట్టుకోవాలి. row 2లో మొదలు పెట్టుకొని ఎటు నుంచి రావాలి? రైట్ సైడ్ నుంచి. రైట్ సైడ్ నుంచి ఏఈ తీసుకోవాలి, సెకండ్ ఈ తీసుకోవాలి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి row 2లో రైట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు. అవునా కదా? ఏఈ తీసుకోవాలి, సెకండ్ ఈ. ఫస్ట్ ఈ ఏమో ఇది అండ్ సెకండ్ ఈ ఇది. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాం.
second E. Then which is the letter exactly below it? Which is the letter? ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం చెప్పండి, ఈ దగ్గర ఉన్నాం. ఈ ఈకి ఎగ్జాక్ట్లీ బిలో అంటే ఏంటి, ఇమీడియట్ బిలో. కనుక లెటర్ ఏమొచ్చింది, బి వచ్చింది. ఆన్సర్ ఏమైంది, బి వచ్చింది. కానీ బి ఎంతో ముందు ఏమైపోయింది చెప్పండి, 1 and 3 ఇంటర్చేంజ్ అయ్యాయి కదా. హన్స్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఫాలో అయ్యారా? దెన్ వాట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ వి గాట్? సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ వి గాట్. రో 1 రో 3 ఎక్స్చేంజ్ అయ్యాయి. రో 1 రో 3 ఎక్స్చేంజ్ అయిన తర్వాత రో 2లో రైట్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. రైట్ నుంచి మొదలు పెడితే సెకండ్ ఈని తీసుకోండి అన్నాడు. సెకండ్ ఈ ఎక్కడ వచ్చింది, ఇది ఫస్ట్ ఈ అయింది, ఇదేమో సెకండ్ ఈ అయింది. ఈ సెకండ్ ఈ కింద ఉన్నది ఏది అని అడిగాడు. సెకండ్ ఈ కింద ఉన్నది ఏంటి, బి రావాలి. కానీ బి దేంతో ఇంటర్చేంజ్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ రో థర్డ్ రో ఇంటర్చేంజ్. కనుక ఏ లెటర్ వస్తుంది చెప్పండి, సి ఈజ్ ద ఆన్సర్. చాయిస్ 1 సి. Done with this? Question number 1, C is the answer. సరిపోయిందా లేదా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1? అయిపోయిందంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. దెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ లెటర్ బిట్వీన్ మిడిల్ లెటర్ ఆఫ్ రో 3 అండ్ రో 5? మిడిల్ లెటర్ ఆఫ్ రో 3 అండ్ రో 5. రో 3కి రో 5కి మిడిల్ లెటర్ ఏమొస్తుంది? రో 3 మిడిల్ లెటర్. వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ లెటర్ ఆఫ్ రో 3 అండ్ రో 5? రో 3 మిడిల్ లెటర్ అంటే ఎక్కడ రావాలి చెప్పండి, కాలమ్ 3. రో 3 కాలమ్ 3, దట్ ఈస్ బి. నెక్స్ట్ వన్ ఏ. వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దీస్ 2? సి, దట్ ఈస్ చాయిస్ 2. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, సి ఈజ్ ద ఆన్సర్. రో 3 రో 5. రో 3కి రో 5కి మధ్యలో ఉన్నది. Then coming to question number 3. Which letter has the least frequency? Now here the question is about least and word worded. Least frequency in the diagonal of row 1. Row 1 diagonal అంటే ఎలా రావాలి చెప్పండి, ఇక్కడ నుంచి ఇలా మొదలు పెట్టుకోవాలి. అవునా కదా, isn't it? Now row 1 diagonal. Yes, what is the row 1? అంతే కదా, row 1 diagonal. And ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం, వీఆర్ ఎండింగ్ హియర్. దిస్ ఈస్ row 1 diagonal. Which letter has the least frequency in the diagonal of row 1? And the letter is the ending letter in alphabet. Ending letter in alphabet. Now కాలంలో మనకి ఏమొచ్చింది చెప్పండి, డయాగ్నల్లో సి అండ్ సి, బి, డి, సి. మనకి ఎన్ని వచ్చాయి, సిసిబిడిసి వచ్చాయి. ఇంతకుముందు మనం స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ గురించి మాట్లాడాం. స్టార్టింగ్ అంటే ఇచ్చిన లెటర్స్లో మినిమం వాల్యూ, ఎండింగ్ అంటే ఇచ్చిన లెటర్స్లో హైయెస్ట్ లెటర్. ఇచ్చిన లెటర్స్లో హైయెస్ట్ ఏది ఉంది, డి. డి ఈజ్ ద ఆన్సర్. డి, దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ థర్డ్ వన్. లీస్ట్ ఫ్రీ. ద క్వశ్చన్ అబౌట్ ద లీస్ట్ ఫ్రీ. లీస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఎక్కడ ఉన్నాయి చెప్పండి. లీస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమేమి వచ్చాయి, బి ఒకసారి వచ్చింది, డి ఒకసారి. ఈ బి అండ్ డిలో మరి ఏది తీసుకోవాలి, అందుకు వాడు చెప్పాడు. అది మళ్ళీ ఎండింగ్ లెటర్ ఇన్ ద ఆల్ఫాబెట్. బి అండ్ డిలో ఎండింగ్ ఏది, డి ఈజ్ ఆన్సర్. మనకి రెండు వచ్చాయి, బి తీసుకోవాలా, డి తీసుకోవాలా. అక్కడ మనకి ఎండింగ్ అక్కడ స్టార్టింగ్ ఇచ్చుంటే బి తీసుకోవాలి, ఎండింగ్ ఇచ్చుంటే డి తీసుకోవాలి. ఎండింగ్ అన్నాడు కాబట్టి డి తీసుకున్నాం. అందుకే దాని గురించి ఇంతకుముందు పాయింట్ కూడా డిస్కస్ చేశారు. స్టార్టింగ్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై స్టార్టింగ్ అండ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎండింగ్. Done with this question number 3. Then fourth one. Then in this question number 4, how many places of letters would remain unchanged? How many places of letters would remain unchanged after mutually exchanging column 1, column 3? Column 1, column 3 exchange చేసిన తర్వాత దెన్ ఈ రెండు ఎక్స్చేంజ్ అయ్యాయి. హౌ మెనీ ప్లేసెస్ ఆఫ్ లెటర్స్ వుడ్ రిమైన్ అన్చేంజ్? ఎన్ని లెటర్స్ ప్లేసెస్ అలానే ఉండిపోతాయి అన్నాడు. ఎన్ని ప్లేసెస్ ఆఫ్ లెటర్స్, ఎన్ని లెటర్స్ యొక్క ప్లేసెస్ అంటున్నాడు. ఎన్ని లెటర్స్ యొక్క ప్లేసెస్ అంటే సి అండ్ ఈ మారిపోయి, ఈ అండ్ ఈ రెండు మారిపోతున్నాయి కదా, ఈ అండ్ ఈ మారి.
బి ఇక్కడికి వచ్చింది, బి ఇక్కడికి వచ్చింది, రెండు సేమ్ లెటర్స్. ఈ బి మారిందా మారలేదా? ఈ బి మారలేదు, ఈ బి కూడా మారలేదు. కనుక ఎన్ని బీలు మారలేదు? ఎన్ని లెటర్స్ మారలేదు? రెండు లెటర్స్ మారలేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈ, ఇక్కడ ఈ మారిపోయింది సి మరి, ఇక్కడ ఏ మారలేదు, ఇక్కడ ఏ మారలేదు. కనుక ఎన్ని లెటర్స్? 1 2 3 4 and the positions of 5 letters will not, 4 letters will not get interchanged. అందుకని ఇక్కడ మనకి రెండే లెటర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఏ మారట్లేదు, బి మారట్లేదు. ఇక్కడ మనకు అడుగుతుంది ఏంటి? ఇక్కడ హౌ మెనీ ప్లేసెస్ ఆఫ్ లెటర్స్, ప్లేసెస్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఎన్ని ప్లేసులు ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు? 4 ప్లేసులు ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు, అవే ప్లేసుల్లో అవే లెటర్స్ ఉన్నాయి. హెన్స్ 4, ఇక్కడ మనకి 4 వచ్చింది. 4 వచ్చింది కాబట్టి ఏం చేయాలి? డి ఈజ్ ద లెటర్. యాజ్ 4 ఈజ్ గివెన్, నౌ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ డి. సరిపోయిందా? నెంబర్ వచ్చింది. నెంబర్ వస్తే దేనికి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి చెప్పండి? లెటర్కి, ఆల్ఫాబెట్. డి ఈజ్ అనౌన్స్. Then question number 5. Now what is this question number 5? What is the letter in the table which is the beginning in row and columns as well as the ending letter in row and columns too? Okay, beginning and end of the columns, and what is the letter in the table which is beginning of a row and ending of the row? చెప్పండి, ending of the column అన్నాడా, beginning in a row and columns as well as what is the letter in the table which is the beginning in row and columns as well as the ending letter in row and column. Beginning and ending of, beginning of row and column, ending of row and column. That means first row first column, last row last column. Now beginning of row and column, first row first column is C, last row last column is C. సరిపోయిందా లేదా? సెకండ్ రో సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్? సి. ఇంకెక్కడైనా వచ్చిందా మళ్ళీ? నో, ద లెటర్ ఈజ్ నాట్ మ్యాచింగ్. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? సి ఈజ్ ద లెటర్. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద రో, రో 1 column 1, and this one the column 5 row 5, and row 2 column 2, C వచ్చింది. row 2 column 2, నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏమైపోవాలి? దెన్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ సి, మళ్ళీ ఇంకా ఇక్కడ రిపీట్ అయిందా? ఇక్కడ మనకి రిపీట్ అవ్వట్లేదు, isn't it? Now B will be remained as it is. Then what is the element here? C is the element. Question number 5. Then sixth one. Now question number 6 రాసుకోండి ఒక్కసారి. Take last letter of row 1. We need to take last letter of row 1. Last letter of row 1 అంటే ఏం చెప్పండి? ఇక్కడ లాస్ట్ లెటరు స్టార్టింగ్ లెటర్ అన్నప్పుడు ఒక్కసారి మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి? డైరెక్షన్ ఇచ్చాడా లేదా. అదే లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ రో 1 ఫ్రమ్ రైట్ అంటే అటు నుంచి మొదలు పెట్టుకోవాలి, లెఫ్ట్ అంటే ఇటు నుంచి మొదలు పెట్టుకోవాలి, అవునా కదా? ఇక్కడ మనకి డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ రో 1 షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ దిస్ వన్. ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ రో 1 ఏమైంది? ఈ. ఎస్, ఈజ్ ద క్వశ్చన్ క్లియర్? కనిపిస్తుందా? లేకపోతే ఇంకోసారి అనలైజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ద కాలన్ అండ్ ద క్వశ్చన్స్ కెనాట్ బి ఆన్ ఎ సింగిల్ పేజ్. దెన్ లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ రో 1 ఈజ్ ఈ, అండ్ దెన్ టేక్ ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దట్ కాలమ్. లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దట్ కాలమ్, ఆ కాలంలో లాస్ట్ లెటర్ ఏమైంది అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం? ఇక్కడికి వచ్చాం, సి దగ్గరికి వచ్చాం. ఈ లాస్ట్ కాలమ్ ఈజ్ సి, అండ్ పిక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద మిడిల్ బిట్వీన్ ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ రో 1 అండ్ లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ కాలమ్ డి. ఈ రెండిట్ల మధ్యలో మిడిల్ లెటర్ని పిక్ చేయండి అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ లెటర్? డి ఈజ్ ద మిడిల్ లెటర్. ఇది మిడిల్ లెటర్, అవునా కదా? ఆ లెటర్కి, ఈకి, సికి మధ్యలో ఉన్న లెటర్ ఏంటి? డి. డికి వచ్చాం. ఆఫ్టర్ దిస్ డి, ఎగ్జాక్ట్లీ ద మిడిల్ బిట్వీన్ ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ రో 1 అండ్ ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ కాలమ్ 5. నెక్స్ట్ మూవ్ డయాగ్నల్లీ టు లాస్ట్ లెటర్. ఇక్కడ నుంచి డయాగ్నల్లీ టు లాస్ట్ లెటర్ అన్నాడు. డయాగ్నల్లీ టు ఫస్ట్ లెటర్ అన్నాడా, లాస్ట్ లెటర్ అన్నాడా? లాస్ట్ లెటర్. ఫస్ట్ లెటర్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? లాస్ట్ లెటర్. ఇక్కడ నుంచి డయాగ్నల్ రాసేయాలి. డయాగ్నల్ ఇది, దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ లెటర్. అదే డయాగ్నల్లీ ఫస్ట్ లెటర్ అంటే ఏమవ్వాలి? ఇది రావాలి, అప్పుడు ఇది వస్తుంది.
Diagonally, that means always the possible longest diagonal only. దీనికి ఒక డయాగ్నల్ ఇలా కూడా అవ్వచ్చు, అవునా కదా? నౌ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? 3 and 3 3 2 2 1 1, ఇదేనే కదా డయాగ్నల్, ఈక్విడిస్టెంట్. నౌ ఇక్కడ ఎక్కడికి వచ్చాను చెప్పండి? A. నెక్స్ట్ మూవ్ డయాగ్నల్ టు లాస్ట్ లెటర్, మూవ్ రైట్ ఫోర్త్ లెటర్ ఆఫ్ A. ఇప్పుడు చూడండి, మూవ్ రైట్ ఫోర్త్ లెటర్ ఆఫ్ A అన్నాడు. ఫోర్త్ లెటర్ ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా మనకు ఉందా? లేదు. లేనప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి చెప్పండి? అసలు ఫోర్త్ లెటర్ మనకి ఎక్కడైనా పాసిబిలిటీ ఉందా? లేదు. లేనప్పుడు ఈ లెటర్కి ఫోర్త్ లెటర్ 1 2 3 4 ఇదే సి. అదొకటి చాలాసార్లు చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ గాన్ విత్ సమ్ 4 to 5 డిఫరెంట్ పేపర్స్. 4 to 5లో కూడా వాడు ఇదే వాడుతున్నాడు. ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ చెక్డ్ అవుట్ విత్ ద ఆన్లైన్ ఆల్సో. అందుకే మనకి ఇక్కడ 4 ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. ఈ ఏ నుంచి మనకి ఎన్ని పాసిబుల్ వస్తుంది? రైట్ 2A వస్తుంది, లెఫ్ట్ 2A వస్తుంది. కానీ 4 పాసిబిలిటీ ఉందా మనకి? లేదు. మరి 4 పాసిబిలిటీ లేనప్పుడు ఇది 2, ఇది 3 4 ఇలాగైనా రావాలి. సైక్లిక్ అనే వర్డ్ వాడాలి అక్కడ. అప్పుడు సైక్లిక్ అనే వర్డ్ వాడితే అప్పుడు ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4 అని తీసుకోవాలి. కానీ సైక్లిక్ అనే వర్డ్ వాడాడా? వాడలేదు. సైక్లిక్ అంటే 5 తర్వాత 1 వస్తుంది, 1 తర్వాత 2 వస్తుంది, దట్ ఈస్ సైక్లిక్. యాజ్ ద వర్డ్ సైక్లిక్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ కనుక మనకి ఇక్కడ నుంచి 4th పాసిబిలిటీ తీసుకోవాలి మనం. దీనికి 4th ఏమైపోయింది? 4th రైట్. నౌ ఇట్ హెస్ బికమ్ C. ఈ 4th రైట్ C అయింది. నెక్స్ట్ మూవ్ డయాగ్నల్ టు లాస్ట్ లెటర్, మూవ్ రైట్ 4th లెటర్ ఆఫ్ A, మూవ్ టు రైట్ 4th లెటర్ ఆఫ్ A. దెన్ ఎక్కడికి వచ్చాను చెప్పండి? C దగ్గరికి. ఎగ్జాక్ట్లీ అప్. ఎగ్జాక్ట్లీ అప్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? అప్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? టాప్ అన్నాడా, అప్ అన్నాడా? అప్ అంటే ఇమీడియట్. ఇమీడియట్ ఏమవుతుంది? B వస్తుంది. ఈ ఎందుకు వచ్చింది ఆన్సర్? టాప్ అంటే ఈ అయ్యేది, అప్ అన్నాడు కాబట్టి ఇమీడియట్. బాటమ్ అంటే లీస్ట్ బాటమ్, డౌన్ అంటే ఇమీడియట్ బాటమ్, హెన్స్ B. ఈ B దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి రావాలి? అండ్ మూవ్ అప్ టు లెఫ్ట్ లాస్ట్ లెటర్. ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ లాస్ట్ లెటర్. ఈ B దగ్గర నుంచి లెఫ్ట్ లాస్ట్ లెటర్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి? E. ఫైనల్లీ వాట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్? E ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఫాలో అయ్యారా? ఇక్కడ మనకి కాంట్రవర్షియల్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ కాంట్రవర్షియల్? 4th రైట్. ఈజ్ 4th రైట్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ వన్? 4th రైట్ మనకి పాసిబుల్ ఉండేది ఒకే దగ్గర వస్తుంది. ఎక్కడ? ఫస్ట్ కాలం నుంచి 5th కాలమే 4th రైట్, అంతే కదా? ఇంకా ఏ కాలంలో కూడా 4th రైట్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కడా లేదు. ఫస్ట్ నుంచి 5th విల్ బి 4th రైట్. ఫస్ట్ కాలం నుంచి సెకండ్, దిస్ ఈజ్ 1 2 3 4. 4th కాలం విల్ బి దిస్ వన్. డన్? ఫాలో అయ్యారా? ఇంకోసారి చెప్పమంటారా? ఎస్, ఫస్ట్ రైట్ ఆన్ దిస్ వన్. Now question number 6. Now in the 6th one again, take last letter of row 1. Now this is row 1. ఈ row 1లో లాస్ట్ లెటర్ ఏమైంది? లాస్ట్ లెటర్ E. లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ row 1 is E. ఇక్కడ రాస్తున్నాం లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ row 1, that is E. ఇలా రాసుకోండి. అండ్ దెన్ టేక్ ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దట్ కాలమ్. ఈ కాలంలో ఏ కాలంలో? 5th కాలం. 5th కాలంలో లాస్ట్ లెటర్ ఏంటి? C. అండ్ దెన్ టేక్ లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ కాలమ్ ఆఫ్ దట్ కాలమ్, దట్ ఈస్ C. సరిపోయిందా? అండ్ ఇక్కడ నుంచి అండ్ పిక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద మిడిల్ బిట్వీన్ ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ row 1 అండ్ ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ కాలమ్ 5. లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ row 1 అంటే E, లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ కాలమ్ 5 అంటే C. ఈ రెండిట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్. ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి? D. ఇప్పుడు D దగ్గరికి వచ్చాం. సరిపోయిందా లేదా? D అండ్ D. అమ్మా ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్, ఫైన్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాం? ఈ తీసుకోవాలా? లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ row 1 ఈఏ కదా. ఈ ఎక్కడ వచ్చింది? కాలమ్ 5లో వచ్చింది. ఈ కాలమ్ 5లో లాస్ట్ లెటర్ ఏమైపోయింది? C వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఒక ఎలిమెంటు, C ఒక ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు వీడు అంటుంది ఏంటి చెప్పండి? దెన్ అండ్ పిక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద మిడిల్.
ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ బిట్వీన్ వాట్ లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ రో 1. రో 1లో లాస్ట్ లెటర్కి అదేంటది ఈ లాస్ట్ లెటర్ ఈ రో 1లో అండ్ ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ కాలమ్ 5. కాలమ్ 5లో లాస్ట్ లెటర్ ఏంటి సి. ఈకి సికి సరిగ్గా మధ్యలో ఉన్నది ఏది అని అన్నాడు. సరిగ్గా మధ్యలో అంటే ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్కి సరిగ్గా మధ్యలో ఉండే ప్లేస్ ఏంటి థర్డ్ ప్లేస్. కనుక థర్డ్ ప్లేస్లో ఉండే లెటర్ గురించి మనం మాట్లాడాలి. థర్డ్ ప్లేస్ ఏమొచ్చింది డి వచ్చింది. హెన్స్ డి ఈజ్ ద లెటర్. సరిపోయిందా? ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ అంటే సరిగ్గా మధ్యలో అంటే డికి ముందుకి 2 వెనక్కి 2. దెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్. ఆఫ్టర్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి. దెన్ నెక్స్ట్ మూవ్ డయాగ్నల్లీ టు లాస్ట్ లెటర్. డయాగ్నల్ అన్నాడు. అందుకే ఇంతకుముందు మనకు చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పండి ఈచ్ రో ఆర్ కాలమ్ విల్ హ్యావ్ 2 డయాగ్నల్స్ అన్నాడు. అవునా కదా? డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాడు మనకి. 2 డయాగ్నల్స్ అంటే ఎలా తీసుకోవాలి చెప్పండి. ఇక్కడ నుంచి ఇది ఒక డయాగ్నల్, ఇంకొక డయాగ్నల్ ఇక్కడ నుంచి ఈ నుంచి ఇది ఒక డయాగ్నల్. మరి ఇది తీసుకోవాలా ఇది తీసుకోవాలా? 2 డయాగ్నల్స్. అందులో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ మూవ్ డయాగ్నల్లీ టు లాస్ట్ లెటర్. లాస్ట్ లెటర్ ఏంటండి కిందకి తీసుకోండి అనేసి వాడి మీనింగ్ ఏ. అదే లాస్ట్ అండ్ టేక్ డయాగ్నల్ టు ద ఫస్ట్ లెటర్. ఫస్ట్ లెటర్ అంటే ఇది. అదర్ టాప్ లెటర్. టాప్ లెటర్ అంటే ఈ తీసుకోవాలి. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఇంతవరకు సరిపోయింది. ఏ వరకు వచ్చాం. ఈ ఏ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ కాంట్రవర్సీ స్టార్ట్ అయింది. వాట్ ఈస్ దట్ కాంట్రవర్సీ హియర్? మూవ్ టు రైట్ ఫోర్త్ లెటర్ ఏ. రైట్ ఫోర్త్ లెటర్ ఏ అంటే ఈ లెటర్కి ఏ ఫోర్త్ లెటర్ తీసుకోమన్నాడా ఈ లెటర్కి ఫోర్త్ లెటర్ తీసుకోమన్నాడా? ఎస్ ఏ లెటర్కి. ఈ లెటర్కి ఫోర్త్ రైట్ ఉందా? లేదు. మరి ఈ లెటర్కి ఫోర్త్ రైట్ ఉందా? ఉంది. కనుక ఈ లెటర్కి ఏకి ఏ అంటే 2 ఏలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ ఏనా ఈ ఏనా ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏది తీసుకోవాలి. అందుకు ఆ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ దట్ క్లారిటీ? ఫోర్త్ రైట్ మూవ్ అవ్వండి అని. ఈ ఏకి ఫోర్త్ రైట్ మూవ్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు మనకి. కనుక ఈ ఏకి ఫోర్త్ రైట్ 1 2 3 4 ఎక్కడికి వచ్చాం మళ్ళీ సి దగ్గరికి వచ్చాం. అండ్ మూవ్ ఫోర్త్ రైట్ లెటర్ ఏ దట్ ఈస్ సి. ఇక్కడ నుంచి ఏమన్నాడు? మూవ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అప్. అప్ అంటే ఏంటి వర్డ్? వాట్ యు మీన్? ఇమీడియట్ అప్. ఈ సికి ఇమీడియట్ అప్ ఏంటి? బి. ఇప్పుడు బికి వచ్చాం. ఈ సికి ఇమీడియట్ అప్ బి. ఈ బి నుంచి ఏమన్నాడు? అప్ టు లెఫ్ట్ లాస్ట్ లెటర్. ఈ బి దగ్గర నుంచి లెఫ్ట్ లాస్ట్ లెటర్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి? ఈ వచ్చింది. ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? ఈ ఈజ్ ద ఆన్సర్. Done with this? 6th one, E. Then, question number 7. And which row has no letters in pairs? Which row has no letters in pairs? Row lo maatladandi. First row lo ఏమైనా pairs ఉన్నాయా? Pairs అంటే 2 4 or 6 అంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడాడు. అంటే ఒకే లెటర్ 2 times అయినా 4 times అయినా రిపీట్ అయిందా లేదా? ఫస్ట్ రోలో విచ్ లెటర్ రిపీటెడ్ ట్వైస్? ఈ 2 times వచ్చింది. ఇందులో ఈ పేర్. రో 2లో పేర్ ఏంటి? అగైన్ ఈ 2 times. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ పేర్. అండ్ రో 3లో బిఈబిసిడి బి. అండ్ రో 4లో ఈఏసిడిబి ఈఏసిడి. ఈజ్ దర్ ఎనీ పేర్? నో పేర్. హెన్స్ రో 4 doesn't have any pair at all. రో 5 ఏ వచ్చింది. కానీ క్వశ్చన్ ఏమడిగారు చెప్పండి? విచ్ రో హ్యాస్ నో లెటర్స్ ఇన్ పేర్స్. కనుక రో 4. రో 4 అంటే 4 మనకు ఆన్సర్ ఉంటుందా? డి ఈజ్ ద లెటర్. డన్ విత్ దిస్ 7th one. Then 8. Then question number 8. 8లో చెప్పండి ఆన్సర్. The letter which is between 2 E's of column 1. Column 1లో 2 ఈల మధ్యలో ఉన్న లెటర్ అన్నాడు. కాలమ్ 1 అంటే ఇవే కదా. దీంట్లో 2 ఈలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? రో 2లో ఉంది, రో 4లో ఉంది. ఈ 2 లెటర్స్ మధ్యలో ఉన్న లెటర్ ఏంటి? బి. అండ్ 2 rows of column 1 has appeared more than once in a row. బి అనేది ఒకసారి కన్నా ఏ రోలో ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయింది అని అడిగాడు. మనకి ఈ కాలంలో 2 ఈల మధ్యలో ఉండే లెటరు అదేంటది? బి. ఈ బి ఏ రోలో ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయింది?
ఎక్కువ సార్లు అంటే మోర్ దాన్ వన్స్. ఇప్పుడు బి ఫస్ట్ కాలంలో ఏ లెటర్ రిపీట్ అయింది? ఈ రిపీట్ అయింది. సెకండ్ రోలో కూడా ఈనే రిపీట్ అయింది. థర్డ్ రోలో బి రిపీట్ అయింది. ఫోర్త్ రోలో రిపిటేషనే లేదు. ఫిఫ్త్ రోలో ఏ రిపీట్ అయింది. మరి ఏ రోలో బి రిపీట్ అయింది? థర్డ్ రో. థర్డ్ కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి? సి తీసుకోవాలి. ఓకే, నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 సి ఇస్ ద ఆన్సర్. సరిపోయిందా లేదా? ఎస్, లేదంటే ఇంకోసారి డిస్కస్ చేద్దాం అందుకు. డన్. 8th one, గుడ్. 9th one. Now question number 9. Mutually exchange column 1 and column 5. Column 1 column 5 exchange చేస్తే అంటే ఏ రెండు మారాలి చెప్పండి? column 1 and column 5 got exchanged. Mutually exchange column 1 and column 5 and move up to third letter below column 2 and move up to third letter below column 2. column 2లో థర్డ్ లెటర్కి రండి అన్నాడు. థర్డ్ లెటర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? column 2లో ఇది ఈ అంటే ఈ వరకు వచ్చామా? ఆ రెండు ఎక్స్చేంజ్ అన్నాడు. దాని తర్వాత దాని గురించి ఏం మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడేమో column 2లో థర్డ్ ఎలిమెంట్ పైనుంచి చెక్ చేయండి అన్నాడు. వాట్ ఈస్ దట్ లెటర్? ఈ. అండ్ ఈ ఈజ్ ఆన్సర్. మూవ్ అప్ టు థర్డ్ లెటర్ బిలో column 2. మూవ్ రైట్ థర్డ్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ థర్డ్ రైట్కి మూవ్ అవ్వండి అన్నాడు. థర్డ్ రైట్ అంటే ఎస్, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దట్ ఆన్సర్? ఫ్రమ్ ఆఫ్ ఏమైనా ఇచ్చాడో మనకి? ఇవ్వలేదు. థర్డ్ రైట్ అంటే దీనికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ రైట్. అవునా కదా? థర్డ్ రైట్ డి. మూవ్ థర్డ్ రైట్, దెన్ మూవ్ లాస్ట్ బిలో ఇట్. ఈ డీకి లాస్ట్ బిలో ఏమొచ్చింది? సి వచ్చింది. ఫైనల్లీ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్. కానీ సి ఏమైపోయింది? ఏతో ఇంటర్చేంజ్, కనుక ఏ ఈజ్ ద లెటర్. అవునా కదా? ఏ వచ్చింది కాబట్టి వాట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్? ఏ విల్ రిమైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ. డన్ విత్ దిస్? ఫాలో అయ్యారా లేదా? 9th one. ఇక్కడ సి వచ్చింది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాము? column 1 column 5 ఇంటర్చేంజ్ అయింది కదా. అప్పుడు ఏ ప్లస్ సి ప్లస్లోకి ఏ వచ్చింది. అప్పుడు ఏ తీసుకుంది. డన్. ఎస్, ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇంకోసారి రిపిటేషన్ కావాలంటే ఒక్కసారి చేయొద్దండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్. 9th one వస్తాం. 10th అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ. దెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. యాజ్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10, విచ్ లెటర్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ద టేబుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఇన్ ఆల్ఫాబెట్. లాస్ట్ ఇన్ ఆల్ఫాబెట్ ఉండాలి, హైయెస్ట్ ఉండాలి. లాస్ట్ ఇన్ ఆల్ఫాబెట్ హైయెస్ట్ లెటర్ అంటే ఏం చెప్పండి? ఈ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? ఈ. టేక్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఈ హ్యాస్ రిపీటెడ్? 1, 2 and 3, isn't it? 4, 5, 6, 7. Hence E has repeated for 7 times. అవునా కదా? Then what about this D? D ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? 7 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందా? 7 కన్నా ఎక్కువ లేదు. 7 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు D తీసుకోవాలి. ఎందుకు? వాటిల్లో లాస్ట్ లెటర్ ఏదనేసి బి ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? బి చెప్పండి, ఒక్కొక్క లెటర్ చెప్పండి. ఈ అయిపోయింది. డీని కౌంట్ చేయండి. D1 and this is 2, this is 3 and this is 4. D is 4. And C చెప్పాలి. As C has repeated for how many times? Now C1, 2, 3, 4, 5. C is 5. అంతే కదా? C5 అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ దిస్ C, B ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? 1, 2, 3, 4, 5, 6 అయిపోయింది. అండ్ B is 6. అండ్ A, D ఎన్నిసార్లు వచ్చిందండి? 1, 2, 3, 4. అండ్ 7 + 4, 11 + 5, 16. అండ్ 16. B ఎన్నిసార్లు వచ్చింది మనకి? 4 times. 16 + 4, 20. 20 అయిపోతే మనకి ఏ ఎన్నిసార్లు రావాలి? 5 times. అవునా కదా? ఏ 5 times. వీటిలో మనకి ఏమని చెప్పండి? విచ్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం? ఈ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం. అసలు 7 కన్నా ఎక్కువ ఛాన్సే లేదు. అందులో లాస్ట్ లెటర్ అడిగాడు. లాస్ట్ లెటర్ ఈ ఈజ్ ద లాస్ట్ లెటర్. Done with this? Now this is about the first one, question numbers 1 to 10.
Yes, any doubts in these 10? చెప్పండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్తారా ఇందులో? ఎనీ క్వశ్చన్ టు బి డిస్కస్డ్ వన్స్ అగైన్ అమాంగ్ దీస్ 10 క్వశ్చన్స్? ఈ ఫస్ట్ 10లో ఏమైనా ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే చెప్పండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, ఫోర్త్లో ఏమంటున్నాం చెప్పండి? హౌ మెనీ ప్లేసెస్ ఆఫ్ లెటర్స్ వుడ్ రిమైన్ అన్చేంజ్ చెప్తా. 4 తర్వాత 5 వస్తుంది. దెన్ హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ విల్ రిమైన్ అన్చేంజ్. హౌ మెనీ ప్లేసెస్ ఆఫ్ లెటర్స్, అండర్లైన్ దిస్ వర్డ్ ప్లేస్, ఎన్ని ప్లేసులు మారలేదు అన్నాడు. ఇజంట్ ఇట్? వుడ్ రిమైన్ ఆఫ్టర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్చేంజింగ్ 1 and 3. కాలం 1, కాలం 3 మ్యూచువల్లీ ఎక్స్చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని లెటర్స్ ప్లేసులు మారలేదు అన్నాడు. ఇక్కడ మనకి సి ఈ వచ్చింది. సి అండ్ ఈ మారాయి కాబట్టి లెటర్ ప్లేసులు మారిపోయలేదా? మారిపోయినాయి. అండ్ ఈ అండ్ డి, ఈ 2 లెటర్స్ ప్లేసులు మారాయి. బి ఇక్కడికి వచ్చింది, బి మారిందా? మారలా, అంటే ఒక లెటర్ మారలేదు. ఈ బి మారిందా? ఈ బి అక్కడికి వెళ్ళలేదు, ఆ బి ఇక్కడికి రాలేదు. కనుక ఈ 2 బి ప్లేస్లు అయితే మారలేదు. ఎన్ని ప్లేస్లు వచ్చాయి? 2 ప్లేసెస్. యాజ్ ఆఫ్ నో 2 బీలు మారలేదు. 2 బీలు అంటే 2 ప్లేసెస్. నెక్స్ట్ వన్, ఈ మారిపోయింది, సి మారిపోయింది. ఇక్కడ ఏ మారలేదు, ఏ మారలేదు. కనుక ఈ ప్లేస్ మారలేదు, ఈ ప్లేస్ మారలేదు, ఈ ప్లేస్ మారలేదు, ఈ ప్లేస్. కనుక ఎన్ని ప్లేసులు మారలేదు? 4 ప్లేసులు మారలేదు. ఇక్కడ ప్లేసెస్ ఆఫ్ లెటర్స్ అన్నాడు కానీ హౌ మెనీ లెటర్స్ అనట్లేదు. హౌ మెనీ లెటర్స్ హ్యావ్ నాట్ చేంజ్ అనలేదు. హౌ మెనీ లెటర్స్ రిమైన్ అన్చేంజ్ అంటే ఓన్లీ 2 లెటర్స్, బి అండ్ ఏ ఈజ్ ఆన్సర్. కానీ హౌ మెనీ ప్లేసెస్ ఆర్ నాట్ చేంజ్? 4 ప్లేసెస్ వర్ నాట్ చేంజ్. దెన్ జస్ట్ ఆ వర్డింగ్తోనే కొద్దిగా మీతో గేమ్స్ ఆడుకుంటాడు వాడు. హౌ మెనీ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ద లెటర్స్. Then question number 5. Now in the 5th one, first row, now frequency. 5th row lo cheppandi, letter in the table which is the beginning in row 1 and column. Row 1 and column. And the first row, first column, second row, second column, third row, third column, and so on. First row, first column em cheppandi? C. Avuna kada? Then position ఏంటి? First row, first column. C. That is the beginning. నెక్స్ట్ వన్, సి ఇక్కడ వచ్చింది, మళ్ళీ సి సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం దగ్గర వచ్చిందా మనకి? సి. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ రో థర్డ్ కాలం, అండ్ ఫోర్త్ రో ఫోర్త్ కాలం, ఫిఫ్త్ రో. అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఎండింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, విచ్ లెటర్ ఈజ్ కామన్ అన్నాడు. ఇక్కడ సి వచ్చింది ఫస్ట్లో అండ్ లాస్ట్లో. ఇది టేబుల్ విచ్ ఈజ్ ద బిగినింగ్ ఇన్ రో అండ్ కాలం. రోలో బిగినింగు, కాలంలో బిగినింగ్, అండ్ రోలో ఎండింగు, కాలంలో ఎండింగ్. కనుక మనకి ఎలా ఉండాలి చెప్పండి? సి R1 కాలం 1, రో 1 కాలం 1. R1 C1 అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నాం చెప్పండి? రో 1 కాలం 1. ఇది ఇప్పుడు రో 2 కాలం 2 ఏమైంది? రో 2 కాలం 2, దట్ ఈజ్ సి, అంతే కదా. రో 3 కాలం 3, రో 3 కాలం 3 B, row 3 column 3B, row 4 column 4 D, row 5 column 5 C. Then which letter is here? First of this one, last of this one. C is the same element which is present in these 2. Done? And this is about question number 5. C is the answer. Clear now? Then next one. As anything else to be discussed? ఫాలో అయ్యారా లేదా? ఇంకోటి మోడల్ చేద్దామా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే టేకప్ చేద్దామా? చెప్పండి. అదే అంటున్నాం, ఏదైనా మళ్ళీ డౌట్ సెషన్స్ రన్ చేయమంటే డౌట్ సెషన్ రన్ చేస్తాం. ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లెట్ us డిస్కస్ దోస్ డౌట్స్. లేదు అనుకుంటే దీంట్లో ఇంకో సెట్ చేద్దాం అంటే దీంట్లో ఇంకో సెట్ చేద్దాం. చెప్పండి, మీ ఇష్టమే. ఇంకో సెట్ చేద్దామా? ఫైన్. చెప్పాలి.
Fine then. Then let us run this doubt session. Okay? Please wait for just 5 minutes. I will send one person. That person will deal with the doubts. I will give a brief discussion about the schedule of this. Manaki last 5 days nunchi మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామని. First 2 to 3 days lo there were some issues regarding that, means some of the students were absent to those. అవునా కదా? లాస్ట్ నిన్నటి నుంచి కొద్దిగా ఎక్కువ మంది స్ట్రెంత్ వస్తున్నారు. ప్రీవియస్ అన్ని మిస్ అయ్యారు. ఆ మిస్ అయిపోయారు కాబట్టి ఫర్గెట్ అబౌట్ దీస్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్. అగైన్ ఫ్రమ్ 8th ఆన్వర్డ్స్. 8th నుంచి ఎందుకంటే మీకు 6th రిజల్ట్ వస్తుంది. 6th రిజల్ట్ వస్తుంది కాబట్టి 8th నుంచి మనం మళ్ళీ ఇంకో సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. 8th నుంచి స్టార్ట్ చేసిన సెషన్లో మొత్తం ఆల్ ద టాపిక్స్ విల్ బి కవర్డ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మోడల్ నెంబర్ 1. ప్రతిరోజు ఒక మోడల్ కనీసం 20 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. అదే మోడల్ మీద ఆ రోజు డౌట్ సెషన్. క్లియర్ నౌ? డౌట్స్. అగైన్ సెకండ్ డే సెకండ్ మోడల్. ఇన్ దట్ వన్ ఆల్సో ఫస్ట్ సమ్ 20 క్వశ్చన్స్, దెన్ డౌట్స్. ఇలా ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క మోడల్ దాని మీద డౌట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోదాం. డన్. ఇంక్లూడింగ్ హిడెన్ క్యూబ్స్ కూడా. నిన్నటి వరకు మనకి బ్రిక్స్ కూడా చేశారు. బ్రిక్స్ ఇంకోసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. లేదు అనుకుంటే హిడెన్ క్యూబ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. దెన్ డౌట్ సెషన్. ఆఫ్టర్ ద డౌట్ సెషన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ 2 days మళ్ళీ అన్ని మోడల్స్ మీద అరౌండ్ సమ్ 50 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎగ్జామ్ విల్ బి గివెన్. దట్ మీన్స్ పేపర్. ఆ పేపర్ మీద అన్ని మోడల్స్ ఒకసారి చేసేస్తుంది. అలా 2 days చేసుకుంటే యూ విల్ బి వెరీ మచ్ ఫైనలైజ్డ్ దట్. డన్ విత్ దిస్. And this is what we have planned for the next schedule from 8 onwards, 8 to till your examination. Done? Let's take a break. After the break 10 minutes, let us start once again.